صل على محمد رب
Allahumma salli wa barik alaihi
الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عاتب به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واكفوا به فرحانا مستمسكا بعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أمسانا واستسئرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من قلة أنت وقل يرضانا واذكر إلى أسرار ربي لم يزل يدخلني بين الخيار مصانا لن تفترق من صوبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي أعصانا طهره الله وما مختاره وما براك مثله إحسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوحيد رب الأرض قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد نصر الإله نعته في الكتب بين هذا تبيانا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيته من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وفزعوا أقوامهم بالمصطفى علم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الآخر مقدم يمسون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلت لا أتوانا صلى الله حتى لا ترفع فاسأل تؤتى وقل يسمع بقولك نجم فحرك بانا صلى الله عليه الحمد لله جل بيدي ولا حول ولا فلقد حباك الله منه حبانا صلى الله عليه سوف يعطيك فترضى جل منه إلا قصر عن أقواه نحانا صلى الله عليه كان الذكرى واسم محمد من قلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه والقدوس أحمد أكد ما شاءه قد كان حملت به الأم والأمينة بنت وهب من لها أعلى
الإله مكانا للوالد المختار عبد الله بن عبده مضلل رأى القرآن وجاء يقول الله بينه وسرى إلى الابن المنصور حيانا وهو ذو هاشم الكريم شهر بن عبد الملك ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أحدث بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدناها مولاك واعلم بربه إلى إسماعيل بات للأب إخوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أراق اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطول من في بطنها فاستبشرت وجل المقال فأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة نفسه ومداد كلماته وتجدت الأنوار من طول الكتاب فربنا للمشبه حالا وقبيل فكرت أمركت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصاما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا
اللهم صل وسلم وبارك
مديح صفوة ربنا وحدانا نتجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا بوحدة الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا آمين أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا آمين واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على بدن الحبيب خطانا آمين أتنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا آمين به في كل حال حفلنا وحبال من ودى ومن والانا آمين والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا آمين والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أن ترانا آمين ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا آمين وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا آمين واغفر لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا آمين يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa fi misali hadza qil hadza zaman alladhi kunna nuhadiruhu. Sudah. Walaqad wajadtu fi Subyan ibn Uyainata annahu qala qultu li Sawri awsini wa qala aqlil min ma'rifatin nas qultu yarhamukallah alaysa qad jaa fil khabar aksiru min ma'rifatin nas fa inna kulli mu'minin syafa'atan qala la ahsabuka ra'aita qattu ma taqruhu illa mimman ta'rifu qultu ajal thumma mata fara'aituhu ba'da mautihi fil manami bi hujajin wa qultu ya aba abdillah ausini wa qala aqlil min ma'rifatin nas mastata'ta fa inna takhallusa minhum sadid. Waqad qila bi ma'na hadzal khabari najman wa ma ziltu muzlah masibu bi mafraqi ufattisu an hadzal wara wa ukassibu fama in araftu an-nasa illa zamamtuhum jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu wa ma liya zambun astahiqqun bihil jaba siwa annani ahbabtu man laysa yunsibu. Wa qala al-Fudail rahimahullahu ta'ala hadza zamanun ihfaz fihi lisanaka wa ahif makanaka wa alis qalbaka wa huzma ta'rifu wa da'ma tunkiru. Qala Sawri rahimahullahu ta'ala hadza zamanun sukut wa luzumil buyut والرضا بالقوت إلى أن تموت. وعن داود الطائي رحمه الله تعالى سم عن الدنيا واجعل فطرتك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد. وعن نبي عبيد أنه قال ما رأيت حكيما قط إلا قال لي في أجب الكلام إن أحببت ala tu'rifa fa anta minallahi ta'ala ala bal. Wal ahbaru fi hadzal babi aktsaru min an tuhsa fala yahtamiluhu hadzal kitab wa qad sannafana fihi kitaban mufradan wa samainahu kitab akhlaqil abrar wan najati minal asrar fakif alaihi tarul ajab wal aqilu takfihi isaratun wallahu waliyyut tawfiqi wal hidayati bi fadlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'ana ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wa istifada والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita masih berada pada bahasan rintangan yang kedua dalam kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Rintangan menuju pada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah makhluk. Sebab itulah dia memerintahkan kita untuk uzlah, menyendiri dari makhluk. Alasan yang pertama karena berkumpul dengan makhluk itu menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahasan ini belum sampai di kesimpulannya, maka hendaklah kita tidak menyimpulkan sebelum menghabiskan
seluruh bahasan ini nanti Imam Ghazali akan mengajarkan kepada kita bagaimana itu beruzlah, apa hukumnya dan bagaimana cara beruzlah. Disebutkan Faqala aqlil min ma'rifatin nas wa laqad wajadtu an Sufyan ibn Uyainah annahu qala. Aku telah mendapati Sufyan ibn Uyainah, dia berkata, Sufyan ibn Uyainah itu muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata meminta kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Qultu lit-Tsauri, ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Aqlil min ma'rifatin nas." Kamu mau wasiat dari aku? Wasiat dariku untukmu adalah aqlil min ma'rifatin nas. Persedikitlah berkenalan dengan manusia. Persedikitlah perkenalanmu dengan manusia. Persedikitlah kontak HP-mu. Persedikitlah followermu. Persedikitlah hubunganmu dengan manusia. Ini wasiat seorang guru kepada muridnya. Gurunya namanya Sufyan Ats-Tsauri, muridnya namanya Sufyan bin Uyainah. Kemudian qultu yarhamukallah. Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Alaysa qad ja'a fil khabari akthiru min ma'rifatin nas fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Kemudian aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri lagi, seperti mengingkari ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini. Dia mengatakan yarhamukallah, artinya dia pada awalnya tidak menyangka wasiatnya itu akan seperti itu. Jadi dia belum memahami maksud dari wasiat Sufyan Ats-Tsauri tadi, tapi karena dia itu orang yang beradab, yarhamukallah. Orang itu kalau tidak sepakat jangan musuhan. Kalau tidak sepakat jangan kemudian merendahkan orang yang berlawanan pendapat dengannya. Apalagi orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu. Nah, kalau diberitahu jangan kemudian merasa lebih pintar dari yang memberitahu. Ini Sufyan bin Uyainah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri memberikan jawaban kepada Sufyan bin Uyainah yang jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Disuruh menjauhi manusia, mempersedikit berkenalan dengan manusia, padahal dalam pengetahuan Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan, bukankah di dalam riwayat disebutkan perbanyaklah mengenal manusia. Riwayat yang aku ketahui itu malah justru kita ini disuruh banyak berkenalan dengan orang. Fa inna likulli mu'minin syafa'ah, karena setiap orang beriman itu memiliki syafaat nanti di hari kiamat, bisa saling menolong yang satu dengan yang lain. Kalau saya berkenalan dengan banyak orang, kan berarti nanti kesempatan saya untuk ditolong ini banyak di hari kiamat. Kesempatan saya untuk mendapat syafaat dari banyak orang beriman itu lebih terbuka kalau saya memiliki teman banyak di dunia ini. Tapi dia sebelum mengungkapkan ketidaksetujuannya, dia mengatakan, ya alhamdulillah, semoga Allah merahmati. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak merasa lebih pandai dari yang ditanya. Nah, ini justru pertanyaan ini pertanyaan takjub atas wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la ahsibuka ra'aita ghattu ma taqrabu illa mimman ta'rifu. Jawabnya ini singkat padat Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku
memastikan, aksi buka itu artinya aku tidak akan menyangka, itu berarti aku memastikan. Aku memastikan engkau pasti tidaklah engkau melihat orang, tidaklah engkau melihat seorang pun yang kau tidak menyukainya kecuali dari orang yang kau kenal. Kalau orang yang kita tidak kenal, kita tidak mungkin tidak menyukai dia. Kita kenal saja saya tidak. Bagaimana saya tidak menyukainya? Saya itu bisa membenci seseorang, atau saya bisa tidak menyukai suatu perbuatan, itu pasti dari orang yang saya kenal. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, alasan saya mengapa saya mewasiatkan kepadamu agar engkau mempersedikit kenalan, mempersedikit pertemuan dengan manusia, sebab engkau tidak akan mendapati hal-hal yang tidak kau sukai kecuali pasti dari orang yang kau kenal. Pasti dari orang yang kau kenal. Artinya yang tidak disukai ini pertemuan dengan manusia itu bisa jadi menimbulkan sifat-sifat buruk juga di dalam diri kita. Pertemuan seseorang dengan seseorang itu ada hak dan tanggung jawabnya. Siapa yang memenuhi tanggung jawabnya, dia termasuk orang-orang yang beruntung pada pertemuan itu. Siapa yang tidak memenuhi tanggung jawab itu, maka dia termasuk orang yang merugi melalui pertemuan tadi. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang itu bertemu dengan seseorang walaupun sejenak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab nanti di hari kiamat tentang pertemuan tadi sudah dijalankan hak-haknya atau tidak. Pertama dihisab, kita memenuhi hak orang yang kita temui atau kita menyakitinya. Yang kedua akan dihisab pada saat kita bertemu itu kita melaksanakan tanggung jawab kita atau tidak di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Sebab kadang-kadang pertemuan itu justru menimbulkan kerusakan jika kita tidak siap melakukan pertemuan tadi. Umpamanya kita bisa merampas hak makhluk Allah, atau bisa kita di saat pertemuan itu memiliki prasangka buruk. Kalau prasangka buruk itu pasti akan muncul ketika kita bertemu atau mengenali seseorang. Kalau kita tidak kenal dengan seseorang, ya kita tidak akan berprasangka buruk. Dari mana saya tidak kenal? Atau bisa jadi pertemuan itu menjadikan saya riak, pamer, dan sombong dan melakukan hal-hal terlarang lainnya. Makanya makhluk itu kalau bisa persedikit perkenalan itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, sebab engkau tidak akan menemui hal-hal yang tidak kau sukai kecuali dari orang yang kau kenal. Dan orang yang dikenal itu pasti kita melihat nanti kita menemukan sesuatu yang tidak baik. Waktu kita jauh, sebelum kita kenal, kelihatannya orang ini, kita akan lihat ini Masya Allah, ini orang senyum terus, ini orang rajin sholat, ini orang A, B, C, D. Begitu kita kenal lebih dalam, kita tahu kekurangan orang tadi. Nah, mengetahui kekurangan orang itu membuat patah hati kita, dan mengetahui kekurangan orang itu tidak gampang bagi kita untuk menjaganya pada saat kita bertemu. Jadi pertemuan ini menurut Sufyan Ats-Tsauri madharatnya juga besar.
Madaratnya besar. Manfaatnya besar, tapi madaratnya juga besar. Walaupun engkau bertemu dengan orang soleh sekali. Kalau engkau bertemu dengan orang soleh, engkau bisa menjaga hak-haknya, maka engkau termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau engkau bertemu orang soleh seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, maka pertemuan itu menjadi hujah yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebabnya Abdullah bin Mas'ud dia ketakutan sekali menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Takut menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dipuji oleh seseorang, membanggakan sekali prestasi ini sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Marah Abdullah bin Mas'ud. Kami tidak tahu ketakutan yang saya pendam di dalam diri saya bahwa saya ini pernah mengalami hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Apakah saya termasuk orang yang bisa menjaga hak-hak pertemuan itu sampai saya menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau saya termasuk orang yang kufur nikmat terhadap atas perjumpaan yang terjadi di dalam hidup saya, sehingga perjumpaan itu justru menjadi saksi buruk bagi saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan qultu ajal. Dia menerima itu. Dia mengatakan benar, saya tidak mengetahui hal-hal yang buruk, hal-hal yang saya tidak menyukai kecuali justru dari orang-orang yang saya kenal. Sumpama. Kemudian tidak lama Sufyan Ats-Tsauri setelah memberi wasiat itu, tidak lama dari kejadian itu dia wafat. Ketika Sufyan Ats-Tsauri wafat, fara'aituhu ba'da mautihi fil manam. Sufyan bin Uyainah melihat Sufyan Ats-Tsauri itu di dalam mimpinya. Bi hijajin. Dia sedang, hijaj itu berargumentasi. Sedang berargumentasi. Argumentasi ini pesan sebetulnya. Mimpi itu pesan ya. Pesan untuk orang yang mimpi. Jadi seakan-akan menjelaskan bahwa dia ini sedang menjawab atau menjelaskan tentang hak-hak yang dia penuhi pada waktu dia bertemu dengan banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, faqultu ya Aba Abdillah, lalu aku berkata kepadanya, hai Aba Abdillah, julukannya, ausini, berikan kepada wasiat. Dalam mimpi itu dia minta wasiat tadi. Padahal Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam mimpinya, adlil min ma'rifatin nas mastata'ta. Wasiatnya sama. Persedikitlah mengenali manusia, mastata'ta, sekuat tenagamu, fa inna takhallus minhum syadid. Karena sesungguhnya membebaskan diri dari pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat atas pertemuan kamu dengan manusia itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Makanya persedikit pertemuan-pertemuan dengan manusia. Ini wasiat dari Sufyan atau setiap pertemuan ini nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lolos dari hisab atas pertemuan kamu dengan manusia itu nanti sangat sulit sekali. Kalau dosa kamu itu terjadi, kalau pertemuan kamu itu terjadi antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu sholat, di waktu membaca Al-Quran, di waktu kamu berzikir, hubungan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun. Maha Pengampun. Tapi hubungan kita dengan makhluk ini banyak menghambat nanti ketika kita mau masuk ke surga. Penghambat yang paling besar
bagi jalan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubungan antara dirinya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. At-takhallusa minhum syadid kata beliau. Wa qad qila fi ma'na hadzal khabari naqaman. Telah disampaikan tentang makna dari riwayat di atas, cerita di atas dalam sebuah sajak naqaman, dalam sebuah syair. Syairnya wa ma ziltu mutlahal nasibu bi mafradi. Aku terus-menerus sejak muncul rambut putih di mafradi. Mafradi itu bagian kepala yang belahan rambut. Belahannya rambut itu, kepala ini di tengah itu namanya mafrad. Kata dia, sejak munculnya rambut putih di kepalaku itu, aku terus-menerus ufattish an hadzal wara wa ukashif. Aku terus-menerus meneliti manusia dan aku menemukan banyak penemuan, banyak peningkapan. Apa peningkapannya? Ini kesimpulan dari penelitian dia. Fama in araftun nasa illa damamtuhum. Peningkapannya apa penemuannya? Tidaklah aku mengenali manusia kecuali aku pasti nanti akan mencelanya. Mencela manusia. Sebab maksud dari mencela di sini kecewa. Aku tidak pernah mengenal manusia kecuali pasti aku akan kecewa terhadap orang yang aku kenal. Aku temukan kekurangan-kekurangan di dalam dirinya yang menjadikan aku mencela perbuatannya yang tidak aku suka. Jadi madharat ya. Madharat kata dia, tidaklah aku mengenal manusia kecuali aku pasti nanti akan mencelanya. Kata dia, jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi mereka orang-orang yang aku tidak kenal. Yang aku kenal dengannya ini yang jadi masalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang aku tidak kenal dengannya selama aku hidup di dunia, semoga Allah membalas kebaikan bagi mereka sebab mereka tidak menambah bebanku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma liya dambun astahibbu bihil jafa. Sungguh aku tidak memiliki dosa yang pantas aku jauhi siwa annani ahbabtu man laisa yunsifu. Kecuali dosa aku mencintai orang-orang yang tidak bijak atau tidak jujur. Jadi orang-orang yang dia temui dia pasti tidak suka. Karena dia tidak suka itu, dia pasti mencela orang yang di dalam dirinya ada kekurangan itu. Dosaku itu cuma itu kata dia. Dosaku karena perkenalanku dengan manusia yang menjadikan aku ujung-ujungnya melihat kekurangannya dan mencela kekurangannya. Nah dari sini kita bisa mengetahui bagaimana beratnya seseorang itu berkenalan dengan orang, bertemu dengan orang. Nah berapa banyak manusia dia itu tidak menjaga hak-hak orang yang dia temui. Sudah melakukan pertemuan itu dengan raghbah, menginginkan pertemuan itu. Nah, padahal kita dianjurkan bertemu itu bukan dengan keinginan untuk bertemu, tapi pertemuan itu dengan manusia kita usahakan semaksimal mungkin pertemuan darurat yang diperlukan, bukan pertemuan yang diinginkan. Sama seperti dunia. Kalau mau selamat dari godaan dunia, jangan sentuh dunia itu kecuali dalam keadaan darurat untuk menyambung hidup, bukan menyentuh dunia untuk memuaskan kesenangan.
Bertemu dengan orang, kalau kita mau selamat, pertemuan dengan manusia itu jangan sampai terjadi di dalam hidup kita kecuali darurat. Untuk menyambung hidup bukan bertemu untuk mencari kesenangan. Nah, pertemuan yang banyak terjadi sekarang ini dari jauh-jauh hari sudah dibayangkan asiknya ngobrol bertemu dengan si fulan, asiknya bercanda bertemu dengan si fulan, atau bahkan naudzubillah balik sebagian asiknya bermaksiat bertemu dengan si fulan, atau yang hadir di majelis taklim pun asiknya nanti pertemuan di majelis taklim saya dipandang hebat di antara orang-orang yang hadir. Jadi dia sudah mendambakan majelis taklim itu, mendambakan nanti posisi dia bakal dipandang oleh orang di majelis taklim tadi disebut orang alim, orang soleh, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli. Jadi dia mendambakan pertemuan di majelis taklim ini sudah tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan tadi tidak mendatangkan keuntungan, justru mendatangkan kerugian. Alhamdulillah. Tapi jangan semua besok tidak datang majelis taklim. Wah, ini bahaya berarti majelis taklim. Tidak usah datang majelis taklim Anda. Lebih baik ngobrol-ngobrol di rumah. Semua kamu bertemu dengan siapapun ada hisabnya di hadapan Allah SWT. Pesan ini memang ekstrim sekali pesan ini, karena memang pertemuan dengan manusia itu berbahaya. Kalau kita membaca pesan ini bukan kemudian besok meninggalkan majelis taklim, tapi kita harus berhati-hati menjaga niat dan hati kita saat hadir di majelis taklim atau bertemu dengan siapapun yang akan kita temui. Wa qala al-Fudail rahimahullahu taala, Al-Fudail rahimahullahu taala berkata, "Hadza zamanun, zaman ini ihfad fihi lisan." Zamannya Fudail ini ya, apalagi di zaman kita. Zamannya Fudail itu masih banyak para wali, banyak orang-orang yang suci. Apalagi di zaman kita ini. Fudail mengatakan di zaman ini ihfad lisan, hati-hati mulutmu. Hati-hati mulutmu. Berapa kali kita baca buku ini, berulang-ulang pesan memperingatkan hati-hati mulut. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mengamalkan ini. Hati-hati mulut, hati-hati lisan, hati-hati SMS, hati-hati pesan. Lebih baik kamu diam daripada kamu tidak tahu ucapanmu ini bermanfaat atau akan mendatangkan manfaat. Lebih baik diam. Selamat. Di zaman seperti ini, diam itu emas. Diam emas itu di zaman ini. Ya. Diam itu emas. Karena nanti orang masuk ke neraka paling banyak gara-gara mulutnya. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jirmuhu shadir, jurmuhu kabir. Mulut itu bentuknya kecil tapi dosanya kecil. Mulut ini dibanding badan seluruhnya ini, mulut ini cuma sedikit kecil, tapi dosa yang diperbuat mulut itu besar-besar. Dusta, riba, fitnah, dan berbagai macam dosa-dosa yang lain. Ihfad lisanaka, jaga lisanmu. Wakhfi makanaka, sembunyikan tempat tinggalmu. Sembunyikan tempat kamu tinggal. Maksudnya apa nih sembunyikan tempat kamu tinggal? Kurangi perjumpaan dengan manusia. Jangan cari tenar, jangan cari popularitas. Itu sangat berbahaya.
Waqfi makanaka, sembunyikan tempat kamu tinggal. Bukan maksudnya pelit. Kalau orang zaman sekarang ditanya alamat, kenapa? Jadi kalau saya beri alamatnya, dia datang ke rumah minta sesuatu. Nah, bukan itu maksudnya ya. Waqfi makanaka, jangan nih. Kamu kalau orang-orang tahu tempat tinggalmu, oh besok semua orang minta datang ke rumahmu semuanya. Bukan itu yang maksud waqfi makanaka. Maksudnya jauhi popularitas. Nah, Ustaz itu dulu orang-orang zaman dulu kan terkenal ya wali-walinya. Wali-wali itu terkenalnya karena dikenalkan, bukan mereka mencari tenaran. Mereka tidak mencari tenaran. Mereka ini menyembunyikan diri, tapi Allah yang menampakkan. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia berkata tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, waktu sedikit kelebihannya terbongkar. Kelebihan Habib Ali ini terbongkar, yang membongkar Allah, bukan dia pamer, bukan disyuting di televisi atau di YouTube kan, atau diviralkan dia punya kelebihan, enggak, terbongkar. Yang membongkar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kelebihan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu terbongkar, orang-orang semua heran. Seperti ini besarnya Habib Ali. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalian heran. Habib Ali Al-Habsyi memiliki kebesaran seperti itu, kalian heran. Demi Allah yang tidak terbongkar jauh di atas yang terbongkar. Kebesarannya yang tidak terbongkar jauh di atas kebesaran yang kalian miliki. Sama seperti kita melihat keindahan, kebesaran, keagungan Nabi Muhammad SAW. Heran kan kita melihat indahnya Rasulullah SAW. Itu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mungkin tidak sanggup menampung. Terlalu agung, terlalu besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ada hikmah. Wali-wali itu seperti itu. Makanya sebagian besar mereka tidak menyukai popularitas itu, tapi sebagian besar diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang tenar. Dan mereka tidak merasakan kenikmatan. Pada saat mereka tenar itu tidak senang mereka. Alhamdulillah follower saya sekian. Nah, mereka sedih ketika tenar itu. Mereka sedih. Jangan kita sangka Nabi Muhammad SAW itu selesai Mi'raj dikembalikan oleh Allah ke bumi itu dia bahagia, sedih Nabi Muhammad. Dia sudah merasakan kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan turun oleh Allah kembali bertemu umat manusia. Pertama kali yang ditemui Abu Jahal lagi. Mi'raj itu Nabi Muhammad waktu turun keluar dari rumahnya, pertama kali yang dia temui Abu Jahal. Sedih Rasulullah. Dia tidak bahagia berjumpa dengan manusia, tapi itu perintah yang dimandatkan oleh Allah kepada dirinya. Kalau boleh milih, tidak ada tanggung jawabnya, dia akan milih di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Alari Al-Haddad dalam suatu riwayatnya disebutkan ketika dia berada di dalam satu majelis, ada salah satu muridnya bertanya, dijawab oleh Habib Abdullah bin Alari Al-Haddad. Muridnya ini yang bertanya, ketika dijawab pertanyaannya dia nengok ke kanan, ngobrol sendiri. Tanya, dijawab, tapi dia ngobrol sendiri. Kata Abdul Qadir, Fulan, kalau saya menjawab pertanyaan kamu, tolong perhatikan, sebab saya duduk mendengarkan ucapan kalian ini, saya memaksa diri saya, bukan senang. Saya memaksa diri saya dan memahami ucapan kalian ini, saya memaksa diri saya untuk memahamkan
Sebab buat saya berbicara dengan kalian seperti kalian berusaha khusyuk ketika kalian mau sholat. Situasinya sudah berbalik, karena dia 24 jam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk, hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kumpul dengan makhluk. Kumpul dengan makhluk buat dia susah. Itu karena rahmatnya dia masih duduk bersama makhluk. Dari sini kita bisa mengetahui betapa besarnya rahmat Nabi Muhammad SAW. Ini Allah 24 jam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, masih main kejar-kejaran sama istrinya, masih bisa guyon Nabi Muhammad. Itu memaksakan diri Rasulullah main kuda-kudaan sama cucunya, melayani debat-debatan orang-orang musyrik. Padahal kalau diperbolehkan, Nabi itu tidak mungkin ketemu dengan siapapun. Jadi dia bertemu itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah ibn Abu Bakar al-Idrus, atau Habib Abu Bakar ibn Abdullah al-Idrus, ketika disalami oleh banyak orang, populer dia kan, orang banyak mencium tangan dia. Kemudian ada salah satu sahabatnya yang bilang, luar biasa, engkau semua orang yang ada di majelis ini cium tangan kamu semua, luar biasa. Apa jawab beliau? Demi Allah, lebih baik mataku ini dua-duanya dicongkel daripada tanganku ini dicium. Artinya ketemu orang saja sudah susah, apalagi dipuja-puja oleh orang, lebih susah lagi. Ketemu aja biasa-biasa itu kita susah menjaga hati, apalagi dipuja oleh orang, itu lebih berbahaya lagi, lebih susah lagi. Makanya dia mengatakan, sebenarnya kalau kau mau tahu hakikat yang aku inginkan, lebih baik kedua mataku ini dicongkel, itu masih lebih lumayan bagi aku daripada punggung tanganku ini dicium. Karena yang nyium tangan tidak ada masalah, enak-enak saja dia nyium tangan itu kan dia berarti merendahkan hatinya, tidak ada madharat, malah justru mungkin dapat pahala karena dia cium tangan. Kalau cium tangannya dia ikhlas, bukan penjilat, ya, pasti dia dapat pahala. Tapi yang dicium tangannya ini yang dapat masalah. Jadi aneh kalau ada orang dicium tangannya bahagia. Alhamdulillah hari ini yang cium tangan saya 100. Besok insya Allah tambah lagi ya 200. Ini berarti orang yang tidak tahu akhirat. Begitu kita dicium tangannya atau dipuji, kita dapat masalah. Bukan dapat kenikmatan, dapat masalah. Jadi jangan ingin sama sekali dicium tangannya oleh orang atau dipuji, dan jangan pernah seumur hidup menginginkan popularitas di mata manusia, karena itu menimbulkan masalah. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau rumah kamu mulai dikenal banyak oleh orang, mulai didatangi oleh orang, tutup rumahmu, jangan terima tamu lagi. Kalau orang tetap datang, pindah rumah, cari tempat yang orang tidak tahu. Itu lebih menyelamatkan dirimu dan agamamu daripada didatangi orang. Kamu tidak bisa menjaga hatimu, kemudian engkau berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasan seperti ini, kita nggak usah pulang ke rumah, kunci rumah, nggak mau kenalan sama orang, enggak. Tapi sesuaikan dengan apa yang kita alami sekarang ini bertahap. Paling tidak ini pecut bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam hidup, berhati-hati dalam hidup. Waqfi makanaka wa'alij qalbaka. Sembunyikan tempat tinggalmu, obatilah hatinya. Alij qalbaka.
Kalau kamu ketemu sama orang terus, kamu tidak bisa memperbaiki hatimu. Orang yang populer, mabuk dia. Kalau sudah mabuk, dia nggak tahu lagi kekurangan dirinya. Kalau nggak tahu kekurangan dirinya, bagaimana dia bisa mengobati dirinya? Orang yang nggak tahu dirinya sakit, dia datang ke dokter. Datang ke dokter dia, bagaimana mau datang ke dokter? Diajak ke dokter, saya sehat. Disuruh periksa, cek darah, saya sehat, disuruh cek darah. Padahal dalamnya isinya penyakit semuanya. Ada orang datang ke Sufyan Ats-Tsauri, orang terkenal, ulama besar di zamannya, ulama besar, muridnya ribuan. Ini dikutip oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitabnya Kunuzus Sa'adah. Datang ke Sufyan Ats-Tsauri, jadi dia ini tahu dalamnya tidak punya apa-apa. Jadi dia cuma punya ilmu saja, punya ilmu, tapi kedudukan dia belum punya. Cuma terlanjur tenar, dikenal banyak orang, didatangi orang, sehingga dia tidak bisa menyucikan dirinya. Orang tanya masalah ilmu A, B, C, dijawab, dia punya teorinya. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, sehingga dia datang kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dan dia ini merasa dirinya hebat karena populer. Orang ini karena tenar, dia merasa dirinya sudah jam terbangnya tinggi, ya? Tapi dia masih mau datang ke Sufyan Ats-Tsauri. Datang ke Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan Ats-Tsauri, mau kamu datang saya? Tolong sampaikan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, betul, jujur kamu mau itu, betul. Berarti kalau kamu betul-betul jujur, bersungguh-sungguh, saya suruh apa aja mau kamu? Mau? Kata dia. Kalau begitu, besok pagi berangkat ke pasar, bawa permen 1 kantong, kalungkan di leher kamu. Padahal orang tenar ya, sudah masuk TV terus kalau zaman sekarang. Sudah televisi sudah viral di media sosial, ya kan? Suruh bawa permen 1 kantong di lehernya. Dan katakan di pasar, siapa yang melempar aku dengan kotoran, aku beri permen. Sampaikan ke anak-anak itu yang ada di pasar, siapa yang mau melempar aku dengan kotoran, aku beri permen. Aku akan memberi permen. Ulama-ulama zaman dulu, kalau dia takut, baru takut saja, baru takut sombong atau takut ujub, takut riya, dia langsung menjatuhkan dirinya. Abu Hurairah disebutkan di dalam riwayat, kalau dia merasa takut, belum terjadi. Kalau dia merasa takut riya, Abu Hurairah, atau takut ujub, dia pergi ke pasar, ambil ikan asin yang besar itu dia panggul ke sana, supaya orang tahu Abu Hurairah itu orang biasa. Orang biasa. Begitu juga Habib Abdullah ibn Abu Bakar Al-Ayyubi. Dalam riwayat disebutkan kalau dia merasa takut dia ada penyakit riya, pergi ke tempat sampah, duduk di tempat sampah. Ada nggak ulama tenar sekarang seperti itu? Nah, menunjukkan bahwa dirinya bukan apa-apa. Dirinya bukan apa-apa. Nah, ini orang diperintahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu mau kedudukan di sisi Allah, besok lakukan apa yang saya perintah. Waktu mendengar ucapan itu, mentalnya tidak siap, cuma ingin di mulut saja. Waktu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan itu, kata dia, Subhanallah. Subhanallah. Maksudnya Subhanallah. Masa saya suruh segitunya? Kata dia. Waktu dia mengucapkan Subhanallah, kata Sufyan Ats-Tsauri, uskut. Anta ma sabbahta rabbak lakin sabbahta nafsak. Waktu orang bilang Subhanallah, diam, kata Subhanallah. Kamu waktu mengucap Subhanallah tadi tidak sedang menyucikan Tuhan, tapi menyucikan dirimu sendiri. Tambah penyakit. Maksudnya Subhanallah, masa saya pantas seperti itu? Berarti kamu sedang menyucikan dirimu sendiri. Kata orang tadi, apa tidak ada jalan lain? Tidak ada.
Kalau kamu mau sampai ke Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang saya lakukan. Kata dia, kalau gitu saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, tidak. Hidup dengan hidup sekarang ini. Nanti dia mati, populer, dikenal, muridnya dijual, nanti dia sama sekali tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mati dalam keadaan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari diri kita rasa keinginan kecuali keinginan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencabut dari dalam diri kita rasa pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Jauhi manusia, obati hatimu, ambillah yang kamu tahu baik-baik, yang kamu tahu itu mungkar, tinggalkan. Tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak ngomong. Loh, ini orang nggak pantas ABCDE, ya orang nggak ada yang sempurna. Kalau dia suatu kali berbuat kesalahan, itu wajar, namanya juga manusia. Kalau ada nasihat dari seseorang yang baik-baik, yang buruk-buruk ya tidak usah diambil, selesai. Apalagi di zaman ini. Di zaman ini banyak ampasnya daripada isinya. Kalau sedang nyebar ampas, ya jangan ikut dimakan. Jangan ditelan-telan semuanya ditelan. Tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Kalau mau berguru, mau bertemu dengan siapapun, yang baik-baik diambil. Ampasnya jangan ikut ditelan. Ampasnya jangan ditelan. Bahkan terhadap semua orang, ambil yang baik-baik, ampasnya jangan tidak. Kata Habib Abdullah bin Al-Hajar, khudh ma safa wadda'il kadar. Itu ada di zamannya ngomong begitu ya. Khudh ma safa, ambil yang jernih, wadda'il kadar, yang kotor tinggal. Jangan ikut kamu makan. Ampasnya jangan ikut kamu makan. Dari mana saya tahu? Karena ada Al-Quran, ada hadis. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, jangan kamu ikut telan, kamu tinggalkan. Loh, tapi itu yang berbuat A, yang berbuat B, dia Nabi atau Rasul? Bukan, ya sudah. Jangan ditiru. Yang baik-baik saja ditiru, yang buruk-buruk ditinggal. Di zaman ini kita harus lebih seperti itu. Di zamannya Fudail, apalagi di zaman kita ini. Di zaman kita ini. Dan ini sumbernya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada yang lebih sempurna nasihatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Wa qala Thawri rahimahullah, At-Thawri mengatakan rahimahullah, ada zamanus sukut. Kata dia, sekarang ini zamannya diam. Jangan banyak ngomong. Ada zamanus sukut wa luzumil buyut. Ini zamannya diam dan zamannya menetap di rumah. Buyut itu jamaknya baik. Wa ridha bil gus. Ini juga zamannya kita rela hidup untuk nyambung hidup saja. Nah, rela makan untuk nyambung hidup, jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam dunia ila an tamut, sampai engkau mati. Artinya kalau mau selamat di zaman ini, banyak diam, banyak menetap di rumah, tidak berlebih-lebihan dalam dunia sampai kita mati. Susah ini. Memang susah, namanya menjaga, namanya dunia itu juga negeri ujian. Makanya kata-kata yang berikutnya dari Dawud At-Tawi rahimahullah taala, sum 'anid dunya. Puasalah kamu dari dunia ini. Puasa dari dunia ini. Jangan makan kecuali kalau yang hidup. Puasa dari dunia ini. Waja'al fitraka al-akhirah.
dan jadikan bukamu nanti di akhirat. Lamanya puasanya 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun. So, Allah kan juga menyebutkan di dalam ayat ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sebenarnya nggak lama puasa di dunia ini. Kalau kamu nanti ketika wafat, kamu akan menyangka hidup di dunia ini cuma beberapa jam saja. Seperti waktu subuh sampai terbit matahari, atau waktu matahari menguning sampai tenggelam, cuma sebentar. Kata Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, waktu dunia ini kalau dikurskan dengan waktu akhirat, karena ka'alfi sanatin mimma ta'udun, di dalam ayat disebutkan satu harinya akhirat itu seperti 1000 tahunnya dunia, berarti 60 tahun di dunia sama seperti 1,5 jam di akhirat. Jadi kalau kita ini 60, kita ini di hitungan akhirat cuma hidup di dunia 1,5 jam. Sebentar, sabar sebentar, senang abadi. Buka sebentar, puasa sebentar, kamu buka yang tidak pernah putus. Puasanya cuma sekali saja seumur hidup dunia. Wafar minan nas firaraka minal asad, dan larilah kamu dari manusia seperti larimu dari singa. Saya selesaikan juga sedikit ya. Wa an Abi Ubaidin annahu qala, Abi Ubaid dia berkata, ma ra'aitu hakiman qad, aku tidak pernah melihat orang yang bijak, ahli hikmah, tidak pernah aku bertemu dengan mereka satupun di antara mereka illa ghalali fi ajibi kalamihi, kecuali mereka ini mewasiatkan kepadaku di akhir ucapan mereka. Pasti di akhir wasiatnya kepadaku mereka mengucapkan in ahbabta alla tu'raf fa anta minallah ta'ala alam. Kalau kamu sudah menyukai, kalau kamu sudah menyukai tidak populer, artinya kalau kamu sudah tidak suka popularitas, berarti kamu ini sudah mulai dapat kedudukan di sisi Allah. Sudah ada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri. Ciri-cirinya orang yang punya kedudukan itu benci popularitas. Kalau orang yang berpopularitas itu masih jauh dari kedudukan yang tinggi di sisi Allah, walaupun punya informasi ilmu sebentar. Wal akhbar fi hadzal bab aktar min an tuhsa. Riwayat mengenai bab ini terlalu banyak untuk dihitung. Fala yahtamilu hadzal kitab. Kalau saya sampaikan, berarti yang di kepalanya Imam Ghazali ini masih banyak-banyaknya ya. Cuma kitab ini nanti jadi nggak ringkas lagi kata Imam Ghazali, padahal kan dia mau menulis sesuatu yang ringkas. Jadi kalau aku sampaikan kitab ini tidak bisa menampungnya. Waqad sannafna fihi kitaban mufradan. Makanya saya, kata Imam Ghazali, telah menulis kitab khusus mengenai hal ini, mengenai hubungan dengan manusia, ya. Hubungan dengan manusia, manfaat dan madharatnya. Wasamainahu, kami beri judul kitab itu kitab akhlaqil abrar wan najati minal asrar. Kitabnya berjudul akhlaknya orang-orang yang baik dan bagaimana selamat dari orang-orang yang buruk. Fagib alaihi taral ajab al-ajab al-ujab. Gib alaihi, telitilah kitabku itu, kata Imam Ghazali, maka engkau akan mendapati keajaiban oleh orang-orang yang takjub, yang didapat oleh orang-orang yang takjub ketika membaca kitab itu. Wal aqil takfihi isyarat. Sedangkan orang berakal cukup diberi isyarat dia sudah paham. Orang berakal itu dikasih isyarat paham. Tapi kalau sapi dikasih isyarat nggak paham. Sapi kita bantu. Ini yang muncul apa ini?
Tapi kalau orang manusia dipanggil, kita tidak usah ngomong, gini aja dia jalan, paham ini dipanggil. Disindir orang yang berakal, disindir malah. Tapi orang yang tidak berakal tidak paham dia tidak paham. Takbir isyarat, diberi isyarat dia sudah paham orang yang berakal. Isyarat dari kitab ini, apa yang dibicarakan oleh Imam Ghazali tadi, Imam Ghazali, wallahu waliyyut taufiq, dan Allah lah pemilik at-taufiq wal hidayah, juga hidayah bifadlihi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni segala kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di majelis ini dan setiap pertemuan kita dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti halnya mempertemukan kita di majelis ini atau melalui dunia maya, melalui streaming ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita dalam keadaan diridhai oleh Allah dan dijadikan kita saling menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling memberikan syafaat, dan semoga kita dipertemukan lagi bersama dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Imam Ghazali, bersama para aulia salihin di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan azab. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang kita kenal, juga orang-orang yang mengenal kita. Allahumma hdi ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummat Sayyidina Muhammad ala hadhihi dunya kullaha min salihah al-Fatihah. Ya Rabbana taqabbal بأننا افترضنا وأننا أسرفنا على وأسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سوء بالمصطفى رسولي نعظى بكل سوء بالمصطفى رسولي نعظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند حمدي وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله بالبدء والثناء. Ini adalah majelis yang kedua dari budaya sunnah. Yang ini sunnah. Kalau ada pertemuan bisa tinggalkan tempat. Ini majelisnya kebetulan Zoom. Juga gabung dengan majelis sahabat-sahabat kita yang ada di Singapura. Diadakan setiap 2 minggu sekali.